Hi, good morning all. I'm Reema from Credo System. Welcome you all for the session. Thanks all for joining Power BI free webinar. And today, Mr. Arun sir, he is a Power BI mentor. He is a mentor for the today's webinar session. Please do attend the session throughout the end, and we have a QA as well to clarify your doubts at the end. Without any delay, I'm handling it to Mr. Arun sir. Thank you everyone for joining. I'm Arun, and quickly about me, I come with more than 18 years of experience in the IT industry. So started my career as a developer, and now I'm a data architect. So I'm handling a team of more than 20 to 30 members, where we do completely data analysis, data structuring, modeling, preparation, and doing the business intelligence for various customers. So I'm more of a data architect today in the one of the product-based company. Right. And I'm also handling different training programs with Credo Systems, and I'm doing now Power BI sessions for data analytics, helping people to join data analytics platform. So that's my agenda. So today, what we are going to discuss is we'll be talking about basically what exactly data analytics is, and what is how Power BI is helping in data analytics, and how you can build your career in data analytics. Right. So I'll give you a quick gist, and I'll promise you by end of session you will get some idea like how you can plan yourself if you are planning to start your career in data analytics. Right. Um, Anyone who doesn't understand Tamil here, as everyone is familiar with Tamil, you can post it in chat if anyone doesn't understand Tamil. Okay, so I assume that everyone understands Tamil. Okay, so I'll keep the session in English and Tamil together. All right, let me start sharing. Can you see my screen? Can someone confirm they can see my screen? Yes, it is visible, sir. Okay, thank you. All right. Okay, so before we jump into any kind of a discussion on data analytics, நம்ம first என்ன understand பண்ணணும்னா what are our data sources? So on a daily basis, we are generating a data, right? Because the role data analytics, the first word itself is data. So உங்களுக்கு என்ன புரியணும் அப்படின்னா what exactly the data is and from where my data is coming in the for the data analytics, right? Until this you know that where is my data, how you will be able to analyze it, right? இங்கதான் என்னோட டேட்டா இருக்கு, இதுதான் என்னோட டிஃப்ரெண்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் டேட்டா, இந்த டேட்டா தான் அனலைஸ் பண்ணணும். எனக்கு என்னோட லீடர்ஷிப் டீமுக்கு நான் ஒரு டேட்டா அனாலிசிஸ் பண்ணணும்னா எனக்கு எங்க என்னோட டேட்டா இருக்குன்னு தெரியணும். அண்ட் வாட் கைண்ட் ஆஃப் அ டேட்டா, வெதர் இட் இஸ் அ ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா ஆர் செமி ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா, யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், ரைட்? So in today's world, what is happening is, so data is segregated in many places. Okay, if you take an example here, this is coming from Facebook. It's a social media. Okay, so this is coming from LinkedIn, Twitter, Skype, Blogger, okay, email, right, Pinterest, WordPress, YouTube. So there is a different areas of data in the today's world, right? இப்போ நீங்க ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்றீங்க, அந்த அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அந்த டேட்டா என்ன ஆகும், ஒரு டேட்டா பேஸ்ல இருக்கும். So if you take an instance, if example of Amazon, where there are millions of users have registered in Amazon to buy a product, right? So whatever they are doing, their orders, their refunds, if they are trying to become a vendor, register themselves, post a product. ஸோ இப்போ இது எல்லாமே வந்து என்ன ஆகுது, இந்த டேட்டா எல்லாமே எங்கே போகுது, எங்கேயா ஒரு இடத்துல போய் ஸ்டோர் ஆகும், ரைட்? ஸோ அதெல்லாம் என்னது ஆப்ரேஷனல் டேட்டா. வேணே ஆப்ரேஷனல் டேட்டா ஒரு பர்டிகுலர் கம்பெனியோட அப்ளிகேஷன் ஜென்ரேட் பண்றது ஒரு ஆப்ரேஷனல் டேட்டா. டே டு டே அது வந்து அந்த டேட்டா ஜென்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கும். அந்த டேட்டா போய் எங்கே ஸ்டோர் ஆகும், இட் கெட் ஸ்டோர் இன்டு தி, இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் அவங்களோட ஆர்கிடெக்சர் எப்படி இருக்கு. சில பேர் வந்து ஒரு ஆர்கல் ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க, சில பேர் வந்து மாங்கோடிபில ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க, சில பேர் வந்து Azure cloudல ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க. So it depends upon their architecture, what they have designed to where to store the data, right?
இந்த டேட்டா சோர்சஸ் பத்தி ஏன் பேசுறோம்? முன்னாடி ஒரு 10-15 years or at least 10 years before, everything was stored as a structured data into the database, right? But today it is not the case. So today data is generated it's scattered across different sources, right? And the sources தான் இங்க காட்டுறேன். So different sources என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இது நான் சொன்ன மாதிரி ஆப்ரேஷனல் டேட்டா. இப்போ உங்களோட சேல்ஸ் டீம் யூஸ் பண்ற அந்த அப்ளிகேஷனோட டேட்டா போய் ஒரு டேட்டா பேஸ்ல ஸ்டோர் ஆகுதுன்றது ஒரு ஆப்ரேஷனல் டேட்டா. கஸ்டமர் இன்ட்ராக்ஷன் டேட்டா. ஸோ நீங்க ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கியிருக்கீங்க, அந்த வாங்கின ப்ராடக்ட்ல ஏதோ இஷ்யூ இருக்கு அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? கஸ்டமர் கேருக்கு கால் பண்ணுவீங்க. கால் பண்ணி எனக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா, ஸோ அந்த டேட்டாவை நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவோம். இந்த சோ அண்ட் சோ பர்சன் இந்த ப்ராப்ளம் சொல்லியிருக்காங்க, அப்போ அவங்களுக்கு வாரண்டி ரீப்ளேஸ் பண்ணுமா வேண்டாமா? ஸோ வாட் இஸ் தி interaction which is happening? What is the purchase history of that particular customer, right? From where he is calling. ஓகே, ஸோ வெப்சைட் அனாலிட்டிக்ஸ் அப்படின்றது என்னோட வெப்சைட்டை எத்தனை பேர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, எந்த மாதிரி டெமோகிராபிக், எந்த மாதிரி ஏரியாஸ்லேருந்து வந்து பண்றாங்க, என் பேஜ்ல எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க. ஸோ இது எல்லாமே வந்து கஸ்டமர் இன்ட்ராக்ஷன் டேட்டான்னு சொல்லுவோம். த்ரூ த இமெயில் ஹவு மச் என்கேஜ்மெண்ட் இஸ் ஹேப்பனிங். சோஷியல் மீடியால ஒரு மார்க்கெட்டிங் கம்பெனி உங்களோட கம்பெனிக்காக ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்காக ஒரு மார்க்கெட்டிங் பண்றாங்க. அப்போ அந்த எத்தனை பேர் அந்த கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க, அந்த ப்ராடக்ட்க்கு எத்தனை பேர் லைக் பண்ணியிருக்காங்க, எத்தனை பேர் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க, right? So this kind of a data is present in social media, marketing research survey, group discussions, Quora, Pinterest, இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஃபோரம்ஸ்ல நம்ம என்ன பேசிட்டு இருக்காங்க, லிங்க்டின்ல நம்மளோட ப்ராடக்ட் என்ன சொல்றாங்க, என்ன மாதிரி சர்வீசஸ் எதிர்பார்க்குறாங்க. Not only product, even the service which you are providing, for that service the response of different people will be present in different areas. அதுவுமே என்னது நம்ம அனாலிசிஸ் பண்றதுக்கான முக்கியமான ஒரு டேட்டா. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கம்பெனி வந்து 4 different regionsக்கு ப்ராடக்ட்டை வந்து செல் பண்றாங்க. ஆனா அந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் டீம் இஸ், ஏன் என்னோட ப்ராடக்ட்டோ என்னோட சர்வீஸ் வந்து ஈஸ்ட் ரீஜன்ல எனக்கு சேல் ஆகல. அப்போ ஈஸ்ட் ரீஜன்ல இருக்கிற டேட்டாவை நம்ம எடுத்து பார்த்தா தான் அங்க இருக்கிற மக்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்டையோ சர்வீஸோ எதிர்பார்க்கறாங்களா இல்லையா, அல்ல நம்ம பண்ற மார்க்கெட்டிங் கேம்பெயின் அவங்களுக்கு போய் ரீச் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்றத நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். ஜஸ்ட் பிளைண்ட்லி we can't do business today, right? So that's why you need to first understand where are the places your data is present and from where this data is coming. Okay, so அதுதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். So this is where your data generation comes into the picture. So data எங்கெல்லாம் ஜென்ரேட் ஆகுது அப்படின்றது நீங்க புரியணும், உங்களோட டேட்டா சோர்சஸ் என்னன்னு தெரியணும். So as a data analyst நீங்க ஜாயின் பண்ணும்போது you need to have a discussion with your team, right? If you are asking me to do an analysis on my data, where is my data or what kind of a data we are talking about, எந்த domain ஓட data அப்படின்றது. So you have to talk to the technology team, you have to talk to your let's say if you are doing dashboard for your leadership team, so you have to understand what is their expectation, எந்த டொமைனுக்கான டேட்டா நீங்க வந்து பண்ண போறீங்க, அந்த டொமைன் வந்து நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும், அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். ஸோ அதுதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப important, right? So these are all the different data sets we have. And what is happening in the internet, just for a glance, so that உங்களுக்கு புரியும் எவ்வளோ வந்து நம்ம டே டு டே டேட்டா வந்து ஜென்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றது. Okay, so this is happening in 60 seconds, 2.4 million of Google searches, right? Right, and then see 600,000, almost 700,000 of video has been viewed, right? அப்போ டேட்டாவோட இன்னைக்கு அதுதான் சொல்றோம். முன்னாடி வந்து நம்மளோட டேட்டா ரொம்ப ஸ்ட்ரக்சர்டா இருக்கும், ஜஸ்ட் ஆர்டிஎம்எஸ்ல இருக்கும், நம்ம எடுத்து வந்து ஈஸியா போட்டுருவோம், இல்ல ஒரு எக்ஸல்ல இருக்கும், இல்ல ஒரு சிஎஸ்வில இருக்கும். இன்னைக்கு என்ன இருக்கு, ஒரு ஏபிஐ மூலியமா டேட்டாவை கன்சியூம் பண்றாங்க, ஒரு வீடியோ வழியா டேட்டாவை கன்சியூம் பண்றாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து கான்செப்ட் லைக் டேட்டா லேக் இதெல்லாம் வந்துருச்சு, வேர் எனி கைண்ட் ஆஃப் டேட்டா வந்து நீங்க டம்ப் பண்ணிக்கலாம் அந்த டேட்டா சோர்ஸ்க்குள்ள. ஓகே, ஸோ இவ்வளோ வந்து ஒரு செகண்ட்லேயே வந்து நமக்கு இவ்வளோ விஷயங்கள் நடந்துட்டு இருக்கு in the world, right? You see here how many people visit ChatGPT. This is Android. How many photos created on smartphone, right? How many Facebook accounts been removed? How many Zoom meetings are happening in a? This is all happening in a minute, in just 60 seconds. So much of things are. இப்போ இந்த அனாலிசிஸை கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன தெரியணும், அந்த டேட்டா எங்க இருக்கு, அந்த டேட்டாவை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணணும். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம், ஈவன் பிஃபோர் த சாஃப்ட்வேர் ஏஜ் எவ்ரிதிங் வாஸ் மெயின்டைன்ட் மேனுவலி. நம்மளால வந்து சொல்லவே முடியாது எத்தனை பேர் வந்து என்ன பண்ண உடனே போய் ஒரு ரெஜிஸ்டர் எடுத்து இன்னைக்கு எத்தனை பேர் வந்தாங்க, எத்தனை பேர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணாங்க, இந்த மாதிரி
மைன்யூட் டேட்டா உங்களால் என்ன பண்ண முடியாது, கேப்சர் பண்ண முடியாது. அதனால தான் நம்ம சாஃப்ட்வேர் வேர்ல்டில் இவ்வளோ டேட்டா ஜென்ரேஷன் நம்மளால வந்து பண்ண முடியுது. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம டேட்டா ஜென்ரேட் எங்கே ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு, நம்மளோட டேட்டா சோர்சஸை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறோம். இப்போ அதுதான் டேட்டா அனலிஸ்டோட முக்கியமான ரோல்ஸு, ரைட்? இஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னது, ஃபர்ஸ்ட் டேட்டாவை வந்து கண்டுபிடிச்சு டேட்டா எங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னா நெக்ஸ்ட் அவங்க என்ன பண்ண போறாங்க அப்படின்னா அதுக்கான ப்ரிடிக்ஷனை பண்ண போறாங்க. என்னோட டேட்டாவை வச்சு என் பிஸ்னஸ் எப்படி இருக்கு, இப்போ நான் என்ன சேஞ்சஸ் நான் பண்ணலாம், என்னோட பிஸ்னஸ் ஓனருக்கு நான் என்ன சொல்ல போறேன் அப்படின்னா என்ன மாதிரி சினாரியோ இன்னைக்கு என்னோட டேட்டா வச்சு இன்னைக்கு நம்மளோட பிஸ்னஸ் வந்து எப்படி போயிட்டு இருக்கு. ஸோ யூ மஸ்ட் பி ஏபிள் டு கிவ் தம் அ ஸ்டோரி. அந்த ரிப்போர்ட் அந்த டேஷ்போர்டை பார்க்கும்போது they will be able to clearly understand that okay, this is what my current state. நான் அப்போ வந்து எங்க என்னோட ப்ரொடக்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், எங்க என்னோட ப்ராடக்ட் சேல் ஆகலை, ஓகே, எங்க என்னோட டீம் ரொம்ப வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம், என்னோட சர்வீஸ்க்கான ஃபீட்பேக் வந்து ரொம்ப தப்பா இருக்கு, அப்போ எத்தனை கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்திருக்கு, எந்த ப்ராடக்ட் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்திருக்கு, எந்த டைம்ல கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்திருக்கு, எந்த மந்த் என் பிசினஸ் நல்லா போயிருக்கு, எந்த மந்த்ல நான் ப்ரொமோஷன் பண்ணணும், என்னோட ப்ரொமோஷன் சக்சஸ்ஃபுல் ஆச்சா இல்லையா, எந்த மாதிரி ஏஜ் குரூப்ல என்னோட ப்ராடக்டை வாங்கியிருக்காங்க, எந்த ஜெண்டர் வாங்கியிருக்கிறாங்க, எந்த வின்டர்ல வாங்கியிருக்காங்களா, சம்மர்ல வாங்கியிருக்காங்களா, ஸ்ப்ரிங்ல வாங்கியிருக்காங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம அனலைசிஸ் பண்ணலன்னா நம்மளால நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் க்ரோத்துக்கு போக முடியாது. இப்போ நான் சொல்ல எல்லா பாயிண்ட்டுமே நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ், ரைட்? இஃப் யூ ரியலி வாண்ட் டு பி அ சக்சஸ்ஃபுல் பிஸ்னஸ் ஓனர் யூ நீட் டு டூ அ in retrospect of your services and a product. Retrospect சொன்னா you have to do a analysis of your business. அது எப்படி பண்ண முடியும், ஒரு டேட்டா வச்சு நம்ம பண்ணுவோம். இப்போ உங்களோட மைண்ட்ல ஒரு கொஸ்டின் வருது, சரி இன்னைக்கு நம்மள்ட்ட டூல்ஸ் இருக்கு, இவ்வளோ டேட்டாவை நம்ம கேப்சர் பண்றோம், இதுக்கு முன்னாடி இந்த சாஃப்ட்வேர் வேர்ல்டு வர்றதுக்கு முன்னாடி இல்ல டிஜிட்டல் டேட்டா எரா வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட பிசினஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் எப்படி பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்போ பாருங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள், இன்னொரு ஸ்லைட் காட்டுறேன். What is decision making? So business intelligence is getting introduced to the business intelligence of how to make a decision making process. So decision making அப்படின்றது the process of doing the right choices. அதுதான் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றோம். ஓகே, ஸோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, டெய்லி பர்சனல் டெசிஷன்ஸ். இப்போ இன்னைக்கு இருக்கிற டைம்ல if you are planning to go for a lunch or a dinner or somewhere if you want to go to restaurant, you will have so many choices, right? And before going to this restaurant you will have choices of understanding what clothes you want to wear. And if you are planning for a trip you have a lot of calculations and analysis will be done. என்ன மாதிரி ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுவீங்க, இப்போ நான் வந்து ஒரு ட்ரிப்புக்கு போகிறோம்னு பிளான் பண்ணோம்னா இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், டக்குன்னு போயிட்டு ஆன் தி இன்டர்நெட் we will find out how many hotels are available, அதோட காஸ்ட் என்ன, அதில் ஏதாவது டிஸ்கவுண்ட்ஸ் போயிட்டு இருக்கா. அதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம், அந்த இருக்கிற வெதர் எப்படி இருக்கு, இந்த டைம் வந்து கரெக்டான டைமா போறதா, க்ரௌடடா இருக்கா, இங்க இருந்து நான் போகணும்னா எனக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும், ஓகே, ஸோ அங்க வந்து நான் இது வந்து ஒரு ஃபேமிலியா போறதா இல்ல ஒரு பேச்சுலரா போற ஒரு ட்ரிப்பா, எவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் நம்மளால வந்து பார்க்க முடியுது, ரைட்? ஸோ யூ ஆர் ப்ரிப்பரிங் ஃபார் அ ட்ரிப், யூ ஃபார் அட்லீஸ்ட் ஒரு 1 வீக் 2 வீக் முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த ப்ரிப்பரேஷன்லாம் நம்ம பண்ணுவோம். எப்போ கிளம்பணும், என்ன மாதிரி இடத்துல தங்கணும், சுத்தி பார்க்கறதுக்கு எத்தனை இடம் இருக்கு, நான் சுத்தி பார்க்கறது இடத்துக்கு பக்கத்துல நான் தங்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி சிம்பிளா ஒரு ட்ரிப் பிளான் பண்றதுக்கே நம்ம என்ன செய்யறோம், இவ்வளவு ப்ரிப்பரேஷன் பண்றோம். ஒரு சாப்பிட போறதுக்கு என்ன செய்யறோம், ஃபோன் பண்ணி ஆல்ரெடி புக் பண்ணலாமா, அதோட ரிவ்யூஸ் போய் பாக்குறோம், அதுல ஏதாவது ஆஃபர் போட்டுருக்காங்கன்னு பாக்குறோம், இல்ல என்ன மாதிரி ஃபுட் அவங்க கொடுக்குறாங்க, என்ன மாதிரி குசைன் இருக்கு, இது வந்து சைனீஸா இல்ல கான்டினென்டலா இல்ல தையா, வாட் எவர் யூ வாண்ட் டு சர்ச் யூ ஹேவ் டு ஃபர்ஸ்ட் யூ கோ அண்ட் சர்ச் இட், ரைட்? அப்போ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி அவைலபிளா இருக்குன்னு யோசிச்சிருக்கீங்களா? ஏன்னா இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே ரெக்கார்ட் ஆகுது, அந்த டேட்டா எல்லாம் ஸ்டோர் ஆறதுனாலதான் நீங்க என்ன பண்றீங்க, உங்களால அந்த டேட்டாவை போய் பார்த்து அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி டெசிஷன் எடுக்க முடியும். ஓகே, இந்த ரெஸ்டாரண்ட் போனா எனக்கு கூட்டமா இருப்பாப்ப நான் போக மாட்டேன், எதுக்கு நாங்க போய் என்னோட டைம் வந்து 1 hour ஸ்டோர் பண்ணணும். அப்ப இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சு, அவங்க என்ன மாதிரி ஃபுட்டு கொடுக்குறாங்க உங்களுக்கு தெரியாது, அதோட காஸ்ட் தெரியாது, கூட்டமா இருக்குமான்னு உங்களுக்கு தெரியாது, எவ்வளவு நேரம் ஆகுமான்னு உங்களுக்கு தெரியாது. நம்ம பிளைண்டா போவோம், போய் ஐயோ இவ்வளவு கூட்டமா இருக்கு, 2 hours வேஸ்ட் ஆகி மூட் அவுட் ஆகி இல்ல வேற எங்கேயா பக்கத்துல போயிட்டு நம்ம வந்துடும். ஆனா இன்னைக்கு நம்மளால என்ன பண்ண முடியுது, பெட்டர் டெசிஷன்ஸை நம்மளால எடுக்க முடியுது. So even if you're in your personal life, you are able to take such decisions. When you are running a business or someone who is running a business, definitely அவங்களுக்கு மைண்ட்ல என்ன இருக்கணும், என்னோட பிசினஸ் growthக்காக தான் நான் பிசினஸ் பண்றேன். அப்ப என்னோட பிசினஸ் grow ஆகணும் அப்படின்னா அப்ப இந்த டேட்டா அனாலிசிஸ் பண்ணாதானே என்னால என்னோட பிசினஸ் growth கொண்டு வர முடியும், ரைட்? So when we have for a personal decisions we do lot of data analysis.
Similarly, when it comes to when you are running a business, right, or any company for any team, so about organizational decisions என்ன இருக்கும்? What percentage of my current employees are actively disengaged from work? எவ்வளவு பேர் வந்து எவ்வளவு percentage of output கொடுத்துட்டு இருக்காங்க? How satisfied my customers are, right? Is it worth to open a new branch in this country? அதை எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்க? Again, you have to understand that, okay, how much sales happening? என் கடைக்கு எந்த ஏரியால இருந்து வந்துட்டு இருக்காங்க? அப்போ அந்த ஏரியால ஒரு பிரான்ச் போட்டா அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு அங்கேயே ஆக்சசிபிளா இருக்குமா? ஸோ அந்த டெசிஷன்ஸ் எப்படி எடுப்பீங்க? பியூர்லி பேஸ்ட் ஆன் தி டேட்டா, ரைட்? இன்னைக்கு நம்ம ஏதாவது ஒரு இடத்துல வாங்க போனா ஃபர்ஸ்ட் அவங்க என்ன கேட்கறாங்க? நம்மளோட மொபைல் நம்பர் கேட்பாங்க. கேட்டா நாங்க பாயிண்ட்ஸ் கொடுப்போம்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ரொமோஷன் அனுப்புவாங்க. So that is how they keep pulling customers with different offers, right? So அந்த மாதிரி ஹை ரீஜன் ஆஃப் சேல்ஸ் எங்க நடந்திருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறது, எங்கெல்லாம் எனக்கு ஃப்ராட்லண்ட் ஆக்டிவிட்டி நிறைய நடக்குது, ஸோ அங்கே நான் இன்னும் என்னோட செக்யூரிட்டியை வந்து நான் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும். இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டெசிஷன்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி எடுக்க முடியும் அப்படின்னா நம்ம டேட்டா அனலைஸ் பண்ணா தான் எடுக்க முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் யுவர் பர்சனல் டெசிஷன்ஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் அபவுட் தி ஆர்கனைசேஷன் டெசிஷன்ஸ். ஸோ ஆர்கனைசேஷனல் டெசிஷன்ஸ் எடுக்கிறதுக்காக தான் நம்ம டேட்டா அனாலிசிஸ் பண்றோம், ரைட்? ஸோ இட் இஸ் நாட் அபவுட் டைரக்ட்லி வந்து நம்மள்ட்ட டேட்டா இருக்கு, அந்த டேட்டா எடுத்து நான் டெஸ்ட் டேட்டா எடுத்து நான் அனலைஸ் பண்ண விசுவலைசேஷன் பண்ண. சி தட் எவ்ரிபடி கேன் டூ வித் எனி டூல். But what you guys have to understand is why exactly I need data analysis. இன்னைக்கு இருக்கிற இதுல ஏன் டேட்டா அனாலிசிஸ் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் கரியர்ஸ் it's been a best career today. If you really want to build your career for next 10-15 years, this is the right roadmap. பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஆல் லிங்கிங் டு தி ஏஐ அனாலிசிஸ். ஏஐ வந்து எதுக்கு மெயினாக யூஸ் பண்றாங்க? டேட்டாவை எடுத்து அந்த டேட்டா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ஜென்ரேட் பண்றது, அதான் ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐ. அடுத்து அஜென்டிக் ஏஐ. இந்த மாதிரி ஏஐயோட மெயின் பர்பஸ் என்ன இருக்கு? நம்மள்ட்ட இவ்வளவு டேட்டா இருக்கு, இந்த டேட்டா வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? நம்ம வந்து we are going to understand the past data and we are going to generate some new data. இதுதான் வந்து மெயின் பர்பஸ் ஆஃப் டேட்டா. ஸோ நான் சொன்ன கொஸ்டின்கே வரந்திருப்போம். நம்ம இதுக்கு முன்னாடி எப்படி டெசிஷன்ஸ் எடுத்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, we used to do a traditional decision making அப்படின்றது ஒருத்தோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை பொறுத்து எடுக்கும். இப்போ ஒருத்தர் அந்த ஃபீல்ட்ல வந்து 25 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ், 20 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ், இந்த மாதிரி நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் பண்ணோம்னா கண்டிப்பா நம்மளால சக்சஸ் ஆக முடியும் அப்படின்னு அவர் எப்படி சொல்வாரு? அவர் இதுக்கு முன்னாடி சில சினாரியோஸ் பார்த்துருப்பாரு, அந்த சினாரியோஸை பேஸ் பண்ணி அந்த டெசிஷன்ஸை எடுப்பாரு. பட் தி திங் இஸ் அது வந்து ஒரு 90% or 80% ப்ரிசிஷனா இருக்கலாம், 100% or 99% ப்ரிசிஷனா இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் கிடையாது, ரைட்? ஸோ அந்த ட்ரெண்டை வந்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். நம்மளோட ட்ரெண்ட் அனாலிசிஸ் பண்ணாதான் நம்மளால வந்து என்ன பண்ண முடியும்? ப்ரிசிஷன் ரிசல்ட்ஸை கொடுக்க முடியும். அப்போ அந்த மாதிரி ப்ரிசிஷன் ரிசல்ட்ஸை கொண்டு வரதுக்கு தான் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டூல்ஸ், பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்றதே ஒன்று உருவாச்சு நம்மளோட இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள, சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருந்தது? ஒரு கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் அப்ளிகேஷன் இருந்தா போதும், என்னோட டெய்லி பேங்கிங் வரவங்கள பாஸ்புக்ல என்ட்ரி போட்டு எங்களால மேனேஜ் பண்ண முடியல. ஒருத்தவங்களோட அக்கௌண்ட் பேலன்ஸை மேனேஜ் பண்றது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருக்கு. அவங்க எல்லாருமே இன்டர்நெட் பேங்கிங் கொடுத்தோம்னா அவங்க இன்டர்நெட்லயே அவங்களோட பேலன்ஸை பார்க்கலாம், டிரான்சாக்ஷன் பண்ணலாம், அவங்க பேங்க்குக்கு வரணும்னு நீடு கிடையாது. அப்போ ஒரு பேங்கோட கோல் ஃபர்ஸ்ட் என்னவா இருந்திருக்கும்? ஜஸ்ட் டு ஹேவ் அ ஆன்லைன் இன்டர்நெட் பேங்கிங். Now what bank is saying, hey, I have so much of data available from my customers. What can we do? Can we analyze this and say, where do I really need a new branch from where my transactions are happening? Are they more spending money on mutual fund? Are they more spending money on FD? So are they more spending on insurance? So இதெல்லாமே அனலைஸ் பண்றது தான் we have tools like business intelligence tools வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள வருது. இதுதான் நம்மளுக்கு என்ன கொடுக்க போகுதுன்னா நம்மளோட இன்சைட், நம்ம கரண்டா ரன் பண்ணிட்டு இருக்கிற பிசினஸோட கிளியர் இன்சைட்ஸை நம்மளுக்கு கொடுக்க போகுது. அந்த இன்சைட் வச்சு நீங்க என்ன சொல்ல முடியும்னா, நம்ம டார்கெட் பண்ணிருக்க கோல், இந்த ஃபர்ஸ்ட் குவார்டர்ல நான் இவ்வளவு ரெவென்யூ ஜென்ரேட் பண்ணணும்னு நினைச்சேன், have we achieved that revenue or where we are bleeding? Okay, where அந்த அனாலிசிஸ் பண்ணாதான் இந்த ஹோல் ஏரியாவை நம்மளால அண்டர்ஸ்டாண்ட், right? So these are all some business intelligence concepts which we will be going through in detail as part of the full-fledged training. But in terms of understanding, இதுல இருந்து நீங்க என்ன எடுத்துக்கணும்னா, ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட டேட்டா சோர்சஸை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கோம். டிஃப்ரெண்ட் ஏரியாஸ் நம்மளோட டேட்டா இருக்கு. அந்த டேட்டாவை வந்து நம்ம வச்சு என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னா, நம்மளோட மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கோ இல்லை எந்த டீமுக்கு இதோட அனாலிசிஸ் தேவைப்படுதோ அவங்களுக்கு ஒரு டேஷ்போர்டோ ஒரு ரிப்போர்ட்டை நம்ம கிரியேட் பண்ண போறோம். அந்த ரிப்போர்ட் வச்சு அவங்க என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவாங்களா, அவங்களுக்கு தேவையான ரிப்போர்ட் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா, இப்போ கரண்டா என்னோட பிசினஸ் எப்படி போயிட்டு இருக்கு, ஹவு ஐ கேன் டேக் அ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ஸ் ஃபார் அ பெட்டர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட், அதுதான் அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவாங்க. இதுதான் மெயின் திங். இப்போ இதுல டேட்டா அனாலிஸ்டா நீங்க என்னென்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, so there are different roles here. You see,
Okay, so these are different roles. So data cleaning, right? So prepare the data for analysis. So என்ன ஆகும்னா இப்போ இது வந்து நான் ஒரு உங்களுக்கு Power BI example and then நான் சொல்றேன் because as we are focusing on Power BI, there are 4 different steps which we have to do. So first, what you have a data available at different sources, right? Getting the data. That is the first important step which we are going to do into the Power BI. Okay, start loading the data. In the data, we already understood that it comes from different sources. Right? So you will get the data from different sources. Could be from cell database, social media, right? Different places வந்து இங்க டேட்டா வந்து எடுத்துட்டு வருவீங்க. So அதால தான் இதுக்கு என்ன பேர் கிடைக்குது? So this is called as data warehouse. Okay, so what is warehouse in general? Warehouse அப்படின்னு சொன்னா different products எடுத்துட்டு வந்து அந்த இடத்துல ஸ்டோர் பண்றது தான் warehouse-னு கட்டியிருக்காங்க, ரைட்? சாஃப்ட்வேர் வேர்ல்ட பொறுத்து டேட்டா வேர்ஹவுஸ் டிஃப்ரெண்ட் டேட்டாவை நம்ம எடுத்துட்டு வந்து என்ன பண்றோம் இங்க வைக்கிறோம். இது இந்த இந்த 3 சோர்ஸ் மட்டும் கிடையாது. நான் சொன்ன மாதிரி ஏபிஐல இருந்து வரலாம், ஒரு வெப்சைட்ல இருந்து நீங்க டேட்டா எடுக்கலாம், பிடிஎஃப்ல இருந்து டேட்டா எடுக்கலாம், எனி பிளேஸ். ஓகே, ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே டேட்டாவை புல் பண்றதுக்கு இன் பவர் பிஐ வி ஹாவ் கனெக்டர்ஸ். பை டிஃபால்ட்டாவே உங்களுக்கு அந்த கனெக்டர்ஸ் இருக்கும். அந்த கனெக்டர்ஸ் வழியா அவங்களால டேட்டாவை புல் பண்ண முடியும். So this is how the first step is. This gives us a name data warehouse. So Power BI is also a data warehouse where you can pull data from the different sources. So இதான் நம்மளோட first step. Second, நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா you have to clean the data, transformation அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay, so data transformation. Okay, so this is where you do all the cleaning. So இதுக்கு வந்து in Power BI there is a module called Power Query Editor அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா data transformation. So data transformation or data cleansing, data cleaning, whatever you want to name. அதான் இங்க நான் first step ஆன சொல்லியிருக்க பாருங்க. Prepare data for analysis by reviewing or fixing the errors. Okay. ஸோ என்ன ஆகும்னா உங்களோட டேட்டா வந்து எப்பவுமே நீங்க டிஃப்ரெண்ட் சோர்சஸ்ல இருந்து இப்போ ஒரு பிடிஎஃப்ல இருந்து டேட்டா எடுக்கிறீங்கன்னா நிறைய அதுல வந்து பிளாங்க் இருக்கலாம், எரர் இருக்கலாம், ஃபார்மேட் தப்பா இருக்கலாம். 2 டேட்டாவும் நீங்க மர்ஜ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ வந்து ஒரு 1 இயருக்கான சேல்ஸ் டேட்டா கொடுத்துருக்காங்கன்னா மந்த் வைஸ் டேட்டா இருக்கு. அது எல்லாத்தையும் நான் கம்பைன் பண்ணி ஒரு 1 இயருக்கு டேட்டாவை நான் சேர்க்கணும். ஸோ மர்ஜ் பண்ணணும், ஸ்பிளிட் பண்ணி டேட்டாவை நான் எடுக்கணும், இயர் வைஸ் டேட்டாவை எடுக்கணும். ஒரு டேட் காலம் இருக்கு, அதுல இருந்து எனக்கு வெறும் இயர் மட்டும் வேணும், இல்ல மந்த் மட்டும் வேணும். இந்த மாதிரி டேட்டா வந்து ப்ரிப்பேர் பண்றது, டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்றது, கிளீன் பண்றது எல்லாமே தான் உங்களோட செகண்ட் ஸ்டெப். ஃபர்ஸ்ட் டேட்டாவை எடுக்கணும், அடுத்து டேட்டாவை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணணும். So the transform பண்றதுக்கு in Power BI there is something called Power Query Editor. Okay, so through that you will be able to transform your data. This is your second step. Now your data is there, data transform பண்ணிட்டீங்க. Now what you have to do is you have to do a data modeling. Okay, so அதுதான் இங்க என்ன சொல்றோம், data exploration. So use to identify the relationship and trends. So அதுதான் அடுத்த step. So data modeling. Okay, so this is very, very important. இதில் தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா we do a relationship building between different data models. ஸோ இதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பவர் பிவட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பவர் பிவட்னு ஒரு செக்ஷன் இருக்கு பவர் பிஐல. ஸோ தட்ஸ் வேர் யூ ஸ்டார்ட் கிரியேட்டிங் ரிலேஷன்ஷிப். இப்போ என்கிட்ட வந்து லெட்ஸ் சே ஐ ஹாவ் 2 tables in my okay. So this is my product table.
and this is my sales table, right? இப்போ எனக்கு வந்து என்னோட கஸ்டமர்ட்ட வந்து அவுட்புட் என்ன வேணும் அப்படின்னா how much of sales has been done for product A. இதுல different products இருக்கு. இந்த product A, product B, product 3, product C அப்படின்னு நிறைய டேட்டா இருக்கு. ஸோ எனக்கு அவுட்புட் என்ன தெரியணும்னா ப்ராடக்ட் A அப்படின்ற டேட்டாக்கு வாட் இஸ் தி டோட்டல் சேல்ஸ் ஆன் so and so டேட். அப்போ ப்ராடக்ட் டேட்டாக்குள்ள என்ன இருக்கும்? லிஸ்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ். அதுதான் அந்த டேபிளோட வேலை. சேல்ஸ்ல என்ன இருக்கும்? லிஸ்ட் ஆர் டேட்டா ஆஃப் டெய்லி சேல்ஸ், ரைட்? அப்போ இங்க டெய்லி என்னென்ன சேல்ஸ் நடந்துட்டு இருக்குன்னு இந்த சேல்ஸ் டேபிள்ல இருக்கும். ப்ராடக்ட் டேபிள்ல என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குன்ற லிஸ்ட் இருக்கும். இப்போ எனக்கு என்ன தேவைப்படுது அப்படின்னா the question from the business owner is how much total sales for product A. அதான் ப்ராடக்டோட பேர், ரைட்? அப்போ எனக்கு டோட்டல் சேல்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் A தெரியணும் அப்படின்னா அப்போ நான் அந்த ப்ராடக்ட் ஏன்ற டேட்டாவை எடுத்து இந்த சேல்ஸ் டேபிள்ல போய் நான் ஃபில்டர் பண்ணணும். give me the all the sales which has happened for product A. அப்போ நாம இந்த டேபிள் ஃபில்டர் ஆகி நமக்கு என்ன கொடுப்போம்? எவ்வளோ டோட்டலா சேல்ஸ் ஆயிருக்கு, அதுல இருந்து நான் டோட்டல் பண்ணனா எவ்வளவு டோட்டல் சேல்ஸ் நான் எடுக்க முடியும். அப்போ இந்த ரெண்டுக்குமே ரிலேஷன்ஷிப்னு ஒன்று பில்ட் ஆயிருந்தாதான் என்ன பண்ண முடியும்? இந்த டேட்டால இந்த டேட்டா மாடலிங் கரெக்டா பண்ணாதான் இந்த அவுட்புட்டை நம்மளால எடுக்க முடியும். அதுக்கு தான் என்ன சொல்றோம்னா இந்த டேட்டா மாடலிங் கான்செப்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இஸ் a core heart of data analysis, ரைட்? ஸோ டேட்டா மாடலிங்க்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். மாதிரி நம்மகிட்ட நிறைய டேபிள்ஸ் இருக்கும். சேல்ஸ் டேபிள், கஸ்டமர் டேபிள், ப்ராடக்ட் டேபிள், கண்ட்ரி, கஸ்டமர் ஃபீட்பேக், எம்ப்ளாயிஸ், டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா வந்து நம்மளுக்கு இருக்கும். நீங்க எந்த டேட்டா செட்டோட ஒர்க் பண்றீங்க பொறுத்து. அப்போ அந்த டேட்டா செட்ஸுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும்னா யூ ஹேவ் டு பில்ட் அ ரிலேஷன்ஷிப். அதுதான் பவர் பிஐல கார்டினாலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. 1 to 1, 1 to many, many to many ரிலேஷன்ஷிப். ஸோ திஸ் இஸ் வெரி சிமிலர் டு அவர் RDMS. நம்ம டேட்டா பேஸ்ல எப்படி ரிலேஷன்ஷிப் பில்ட் பண்றோமோ இங்கேயுமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? வில் பி பில்டிங் டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் தி டேட்டா மாடல்ஸ், ரைட்? ஸோ அதை அச்சீவ் பண்றதுக்கு தான் there is something called பவர் பிவட் in the பவர் பிஐ. ஸோ இதுதான் அடுத்த மூணாவது ஸ்டெப். இது எல்லாமே ரோல் வந்து வாட் யூ வில் பி பிளேயிங் ஆஸ் அ டேட்டா அனாலிஸ்ட். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பவர் பிவட் பண்ணணும். ஸோ பவர் பிவட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் the last important part is your visualization. இதுதான் அவுட்புட். டேட்டா விஷுவலைசேஷன். ஓகே, இந்த விஷுவலைசேஷன் யூஸ் பண்ணி தான் நீங்க என்ன பண்ண போறீங்கன்னா இதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா they call it as power view, right? So this is where you start creating reports and live dashboard. ஓகே, இதுதான் வந்து அவுட்புட்டா யூசர் பார்க்கிறது. இதெல்லாமே நம்ம as a data analyst role you will have to do all this, right? I mean you are definitely have to do everything, but output வந்து யூசர் அவுட்புட் அப்படின்றது இதுதான். ஸோ ஒரு யூசர் வந்து அவுட்புட்டா பார்க்க போற விஷயம் எதுவா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுதான் அவங்க அவுட்புட்டா பார்க்க போற ஒரு இது. Okay, so this is the user output. What is the user output? The data visualization part. So data visualization part is important. So இதெல்லாம் இந்த பவர் வியூல தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? We'll be using different types of charts, right? The bar chart, column chart, area and line chart, tree maps, pivot tables, a lot of things. Maps நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். அப்புறம் வந்து slicers, all are interactive dashboards which will be creating as part of the data analysis. So அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இந்த டேட்டா செட்டை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாதான் இந்த டேட்டா செட்டை எடுத்துட்டு வரணும், அந்த டொமைனை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும், டேட்டா வந்து இங்க பண்ணணும். ஸோ இதுதான் வந்து உங்களோட each step which will happen. Okay, so this is
Okay, so these are the 4 important steps. Now in the data வந்து என்ன பண்ணலாம், இந்த ப்ரிப்பேர் பண்ண ரிப்போர்ட்டை நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா you can send it to a cloud Power BI service. அதான் என்ன சொல்றாங்க, Power BI service. Okay, it's a cloud service where you can publish this. The report you can publish பண்ணலாம் and it can be shared to different people. Okay, that's little technical, we'll go later, but understand the whole process. So this is what you have to do, right? As a business analyst role, so you have to create data visualization, reporting, collaborate with other departments. ஏதாவது issues வந்தா நீங்க trouble shoot and performance optimization, இதெல்லாம் வந்து ongoing thing, but main focus வந்து நமக்கு இங்க தான் இருக்கும். ஓகே, இந்த 4 விஷயத்தையும் நீங்க கிளியரா வந்து பண்ணாதான் நம்ம வந்து டேட்டா அவுட்புட்டா நம்மளால இங்க காட்ட முடியும். ஸோ அதுக்கு எல்லாருமே ஒரு காம்பனன்ட் இருக்கு. ஸோ லோடிங் த டேட்டா இன்டு பவர் பிஐ, பவர் query editor to clean the data, பவர் pivot to do data modeling, பவர் view to see the data visualization. இந்த 4மே நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு பவர் பிஐ டெஸ்க்டாப் அப்படின்றது ஒரு டூல் கொடுத்துருப்பாங்க. Let me show you that. It's a free desktop from the Microsoft. It is a software which you can install in your laptop. Last நான் பண்ண ரிப்போர்ட் உங்களுக்கு ஷோ பண்ணேன். இது ரொம்ப ஒரு ஈஸியான ஒரு, நீங்க இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த மெனு, இந்த ரிப்பன் மெனு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க எக்ஸலோ வேர்டோ பிரசன்டேஷன் ஏதாவது யூஸ் பண்ணிருந்தீங்க, மைக்ரோசாஃப்ட் ஆட் நீங்க யூஸ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா அது மாதிரி தான் இந்த இந்த ஹோல் டூலே இருக்கும். ஸோ யூ வில் வெரி சூன் கெட் யூஸ் டு திஸ் பர்டிகுலர் டூல். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி a big problem. ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் சார்ட்ஸ் இருக்கும். ஓகே, காலம் சார்ட், பார் சார்ட்ஸ் கிரியேட் பண்றது, ஸ்டாட் காலம் சார்ட், இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் விஷுவலைசேஷன்ஸ் நம்ம பில்ட் பண்ணலாம். கம்பேரிசன் ரிசல்ட்ஸ், ஃபார்மேட்டிங் பண்றது, பை அண்ட் டோனட் சார்ட், பர்சன்டேஜ் வைஸ் போகணும்னா we have to use this percentage based charts. 100% காலம் சார்ட் அப்படின்னா இந்த மாதிரி காலம் சார்ட்ஸ் நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணலாம். மேப்ஸ், லைன் அண்ட் ஏரியா. ஸோ நம்ம டூரிங் இப்போ நம்ம ஸ்டாக் அனாலிசிஸ், ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த மாதிரி ட்ரெண்ட் அனாலிசிஸ் பார்ப்பாங்க. During the COVID times, there is always, we wanted to know what is the curve. மேலே இருக்கா, ஃபிளாட் ஆகுதா, ஃபிளாட் ஆச்சுன்னா it is reducing, increase ஆகுனா cases are increasing. ஸோ அந்த மாதிரி இயர் வைஸ் டேட்டா வித் லார்ஜ் ஸ்கேல் ஆஃப் டேட்டா பார்க்கும்போது லைன் அண்ட் ஏரியா சார்ட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ஒரு சார்ட்டையுமே நீங்க எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா, பிளைண்டா இங்க இருந்து டிராக் அண்ட் ட்ராப் பண்றது ஈஸி. என்ன மாதிரி சினாரியோல நான் என்ன சார்ட் வந்து யூஸ் பண்ணணும், அப்பதான் என்னால கரெக்டான அவுட்புட் ஒரு யூசர் கிட்ட கொடுக்க முடியும். அப்போ நீங்க என்ன பண்ண, ஒரு சார்ட்டோட நீடு எப்போ அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாதான். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா காம்போ சார்ட், பார் சார்ட்டோட லைன் சார்ட் சேர்த்து நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஸோ அட் தி எண்ட் வாட் யூ வாண்ட் டு டு இஸ் யூ ஹாவ் டு பில்ட் அ dashboard like this, right? By seeing this, they'll have a KPI indicators. என்னோட டோட்டல் ரெவன்யூ என்ன, எவ்வளோ குவான்டிட்டி ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் நான் வந்து சேல் பண்ணியிருக்கோம், எனக்கு எவ்வளோ டோட்டல் எக்ஸ்பென்சஸ், என்னோட ஆவரேஜ் செல்லிங் ப்ரைஸ் என்ன, எவ்வளோ ப்ராஃபிட் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு, எந்த மந்த்ல நம்ம நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கோம், அதுல டோட்டல் எக்ஸ்பென்சஸ் எவ்வளோ, டோட்டல் சேல்ஸ் எவ்வளோ, செக்மெண்ட் வைஸ் என்னோட சேல்ஸ் எப்படி இருக்கு, என்னோட டாப் 5 செல்லிங் மாடல் கேட்டகரி, இந்த பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரி மேப் வச்சு நம்ம பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ளஸ் நீங்கள் ஃபில்டர் பண்ணலாம். எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டைனமிக்காக இருக்கும். வெறும் 2016 செலக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக 16ல இந்த டேட்டா வரும். ஸோ 18 செலக்ட் பண்ணேன்னா 18ல எனக்கு வந்து எப்படி இருந்திருக்கு. இப்போ வந்து செலக்ட் 20, ஸோ 20ல எப்படி இருந்திருக்கு, ரொம்ப கம்மியாக இருந்திருக்கு சேல்ஸ். 19ல 16.7 மில்லியன், 18ல 16.73 மில்லியன். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஓவராலா இல்லை ரீஜன் வைஸ் டேட்டா வேணும். எனக்கு யூரோப்ல மட்டும் நம்ம எப்படி பண்ணிட்டு இருக்கோம், select North America. So North America la nammala total sales. So everything is here is all dynamic. Okay, so if I again select everything, இப்போ இங்க போய் நான் ஏதாவது பைக்ஸ் அப்படின்னு நான் கிளிக் பண்ணேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லாமே எனக்கு வந்து என்ன ஆகும், டைனமிக்கா மாறிடும் அந்த சேல்ஸ் படி. இது எல்லாமே டிராக் அண்ட் ட்ராப். இதை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களோட மெயின் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன இருக்குன்னா, யூ நீட் டு ஹேவ் குட் அனாலிட்டிக்கல் ஸ்கில்ஸ். ஓகே, நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டேட்டா கேட்கறாங்கன்னா அப்போ பிசினஸ் ஓனருக்கு நான் இன்னும் ட்ரில் டவுன் பண்ணி நான் எப்படி ரிப்போர்ட் கொடுக்கலாம், அவங்களுக்கு இன்னும் புரியுற மாதிரி நான் எப்படி கொடுக்கலாம், என்ன வேற என்ன நான் ஃபில்டர்ஸ் வைக்கலாம். ஸோ தட் அவங்க இதை பார்க்கும் போதே நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடாது. பை சீயிங் திஸ் இட்செல்ஃப் தே வில் பி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு மை கரண்ட் பிசினஸ் இஸ். அந்த மாதிரி தான் உங்களோட ரிப்போர்ட், உங்களோட டேஷ்போர்ட் அப்படிதான் இருக்கணும். நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அவங்களுக்கு புரியுறது ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க பார்க்கும் போதே புரியணும். அந்த மாதிரி தான் உங்களோட ரிப்போர்ட்ஸை நீங்க ரெடி பண்ணணும்.
இதுதான் வந்து பவர் வியூ விஷுவலைசேஷன் பார்ட். இது வந்து உங்களோட டேட்டா மாடலிங், எப்படி வந்து ரிலேஷன்ஷிப் பில்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது நீங்க டேட்டா மாடலிங் கற்றுப்பீங்க. பவர் query எடிட்டர் அப்படின்றது டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணணும்னா டேட்டா லோட் பண்ணுறது அதெல்லாம் இங்கே இருக்கும். டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டேட்டா அதுக்குள்ள போகணும்னா இட் இஸ் அ பவர் query எடிட்டர் அப்படின்றது சொல்லுவாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அனாலிசிஸ் பண்ணலாம். ரிமூவ் காலம்ஸ், கீப் ரோ, ஸ்பிளிட் காலம், குரூப் பை, உங்களோட டேட்டா டைப் செட் பண்ணுறது, மர்ஜ் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷனை உங்களால் இங்கே பவர் query எடிட்டரில் பண்ண முடியும். ஸோ இங்கே காமிச்ச மாதிரி நீங்கள் பவர் பிஐ பொறுத்த வரைக்கும் யூ ஹாவ் டு லேர்ன் 4 different areas. One is to understand how to get the data. இப்போ டேட்டா எப்படி புல் பண்ணுறோம், இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காட்டுறேன் எவ்வளோ சோர்சஸ் இருக்கு, எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா சோர்சஸ் வந்து உங்களால் டேட்டா புல் பண்ண முடியும் பாருங்க. இந்த மாதிரி இவ்வளோ டேட்டா இருக்கு, எக்ஸல், சிஎஸ்வி, ஜேசான், பிடிஎஃப், இவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா பேஸ், மைசீக்வல், ஐபிஎம், டெராடேட்டா, ஸ்னோஃப்ளேக், டேட்டா ஃப்ளோஸ், டேட்டா நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம், ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். டேட்டா சோர்சஸ் என்னென்ன இருக்கு, அதர்ஸ்குள்ள போனீங்கன்னா பாருங்க, கூகுள் ஷீட்ஸ், சைட் போர், பிளாங்க் query, எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்பார்க்ல இருந்து நீங்க டேட்டா புல் பண்ணலாம். அசியோர் கிளவுட்ல இருந்து நீங்க டேட்டா புல் பண்ணலாம். பவர் பிளாட்ஃபார்ம் ஃபைல்ல இருந்து நீங்க எடுக்கலாம். இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கனெக்டர்ஸ் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ யூல் பி ஏபிள் டு கெட் த டேட்டா ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் சோர்சஸ். எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இங்க நீங்க டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் பண்றதை கத்துப்பீங்க, அப்புறம் டேட்டா மாடலிங் கத்துப்பீங்க, அப்புறம் டேட்டா விஷுவலைசேஷன் கத்துப்பீங்க. இந்த இதை ஃபுல்லா கத்துக்கிட்டு நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா you will have an option to publish your data to the publish. Publish the publish பண்ணீங்கன்னா அது என்ன பண்ணா publish this report online in the Power BI service. Power BI service க்கு நீங்க அனுப்பிச்சீங்கன்னா உங்களோட டீமா நீங்க ஒரு 2-3 மெம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ண ஒர்க் பண்றீங்கன்னா உங்களால உங்களோட பவர் பிஐல ஜெனரேட் பண்ண ரிப்போர்ட்டை ஷேர் பண்ண முடியும் ஒர்க் ஸ்பேஸ் வழியா. ஸோ அதுதான் அந்த ஆன்லைன் வெப் சர்வீசஸ் நம்ம யூஸ் பண்றோம். இட் இஸ் a cloud based, அஜூரோட cloud based service which you can use it, right? So this is one of the tools which is used in the industry for doing a data analysis. Okay, so if you are planning to move yourself into data analysis, so this is a one good tool which has been widely used in the industry. இது வந்து நம்மள்ட்ட என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் ஒரு டேட்டா அனலிஸ்ட், பிஐ அனலிஸ்ட், பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ், டேட்டா விஷுவலைசேஷன் ஸ்பெஷலிஸ்டா. One good part about Power BI data analysis, data is not only present in software industry. இதை வந்து ஒரு நான் ஐடில வந்து நிறைய யூஸ் பண்றாங்க. If you are part of an end user organization, product based organization, எல்லா இடத்துலையும் எங்கெல்லாம் உங்களோட டேட்டா இருக்கோ அங்கே எல்லா இடத்துலையுமே Power BI tools can be utilized and you can do all the analysis and visualization. You can generate report for your management. Okay, so that is the best part of using this Power BI and it is very easy to use. இங்கே நம்மலாம் ரொம்ப வருஷமாவே we are very used to Microsoft products. அந்த மாதிரி நீங்க டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த டூலை யூஸ் பண்றது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, அண்ட் இது எல்லாமே நம்ம பவர் பிஐ ஸ்டார்ட் பண்றது முன்னாடி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது முன்னாடி ரோட் மேப்ல we need to understand the SQL. So first I will be teaching you the SQL part. ஏன்னா உங்களோட கரியர் நீங்க டேட்டா அனாலிஸ்டா ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு டேட்டாவோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணுவோம். ஸோ அதால டேட்டால என்ன, அதுக்கப்புறம் SQL எப்படி ஒரு டேட்டா பேஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணணும், டேபிள்ஸ் எப்படி இருக்கும், ஒரு அக்ரிகேஷன் மெத்தட்ஸ் எப்படி, ஒரு query எப்படி பண்ணணும், இன்சர்ட் எப்படி பண்ணணும், டெலிட் எப்படி பண்ணணும், ஜாயின்ஸ் எப்படி எழுதணும், ரிலேஷன்ஷிப், பிரைமரி கீ, யூனிக் கீ, இந்த ஃபாரின் கீ என்ன, இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து கொடுத்துட்டு தான் நம்ம வந்து பவர் பிஐக்குள்ள போவோம். ஓகேங்களா? So if anybody is thinking about, okay, this is going to be the coding, அப்படிலாம் எதுவும் கிடையாது. This is all about, as I said, you need to have good analytics skill. You should be a person who can do analysis and develop reports for the end user. Give them as much as detailing reports so that from seeing that they'll be able to clearly understand how their current business is and how they can do the betterment of their current product or a service. Okay, so that is the very important crux which I wanted to discuss today. Any questions from anyone? Okay, so is there any questions, or if you're not clear, or if you have any doubts about data analytics role, or how you can build your career, or if you are in a different career, is the data analytics is the right career for you? If you have such questions, please you can ask. I will be able to answer. If you want to have a one-to-one discussion with me or with the counseling team, you can definitely also plan for that. சார், இந்த ரெக்கார்டிங் வந்து மெயில்ல சென்ட் பண்ணுவீங்களா? Hi, everyone. I'll share the
link. You just registered with your details, please. With that details, we will provide you the participant certificate for this webinar. Okay. I'll share the link in chat. Thank you. Please check now in your chat box. Did everyone got that link? Please give thumbs up, then only I can understand that you got the link, please. Yeah, thank you. Thank you for the response. Thanks. Yeah, please do register in that form. Then it'll easy for us to provide you the participant certificate for this webinar, please. Okay. Can you able to register in that form? Please, someone reply me. No, ma'am, I'm submitted already, ma'am. Yeah, sure. Please, everyone, please reply for my thing. Then only I can proceed with the next thing. Did everyone submitted that form? Yes, ma'am. Yeah, thank you. Yes, ma'am. Anyone is having queries regarding to that form? And by the way, I'll share the WhatsApp channel link as well in the chat box. Please have a look on it and join in that WhatsApp channel as well for further information. Ma'am, Yeah, tell me, Pradeep. ma'am, registration was not coming, ma'am. Not There coming. Okay, I'll send you in separate chat for you. Okay, are. I'll Okay, send ma'am. you separately. And Okay, ma'am. remaining all, can you able to register in that form? Yes, ma'am. Yes. Thank you. And I'll send you the WhatsApp channel link. All please join in that WhatsApp channel for further information. You can get it from there. Okay. Okay. Ma'am, will recording of the session be available? என்னங்க? Recording இருக்குமா the channel? Recording. I'll tell you in the last of the session. End of the session, I'll tell you. Okay. Okay, ma'am. Okay. Thank you. Okay. I have shared that WhatsApp channel link. Can you see that link? Please reply me. Can you see that link in the chat box? Anyone please reply me. Can you able to see that WhatsApp channel link in chat box? Yes, ma'am. Yeah. Please do follow that WhatsApp channel for further details from Credo system. You'll be getting further updates in that WhatsApp channel only. Thank you all for the participation. Thank you everyone for this participation. And I just want to let you know one thing. Those who are interested to join Power BI, do contact the number you have registered already. And you will be having a special discount regarding a Power BI course, okay? Please do follow the instructions what I'm saying. Those who have registered with the forms, they'll be getting the participant certificate for this webinar through the mail. And by the way, those who want to enroll for the Power BI courses, you just contact to the number which you have registered already, and you'll be having a special discount for this Power BI course. Okay. Okay. Thank you. Thanks all for attending the webinar. Thank you so much. Thank you guys. Thank you.